सिख धर्म दे विच सेवा दे अध्यात्मिक ते समाजिक पक्ष नूं इक्को रूप दे विच ही मन्निया गया है। सेवा दा मुख मंतव परमात्मा दी आराधना जां नाम सिमरन है अते इसलिए परमात्मा नाल एक रूप होए गुरु साध संगत ते हर जन दी सेवा दा आदेश भी है। सिख धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है जिस के अनुसार परमात्मा सृष्टि का सिरजनहार पालनहार नाश करने वाला भी है, वो प्राभौतिक भी है, पारगामी भी है, सर्वव्यापक ते अंतरजामी भी है। जे तात्विकी मूल आधार तो वेख्या जाए तो सेवा तो भाव परमात्मा की आराधना ते उसके प्रगट रूप विच सृष्टि भाव की जीवन की सेवा भी है। सिख धर्म विच वर्ण व्यवस्था की निखेधी की गई है, लेकिन किरत ते सिमरन नूं अध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति के लिए सहयोगी मन्निया गया है। परमात्मा नाल मिलाप ही सेवा का फल है। हर की सेवा ते मनु चिंजा फल पाइए, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। गुरबाणी के हवाले तो स्पष्ट है कि सेवा ही श्रेष्ठ कर्म है। परमात्मा की सेवा भगती तो बिना किसी भी तरह की खाल कमाई तप या त्याग व्यर्थ हैं, क्योंकि हुक्म अनुसारी न हो के मन मर्जी नाल कीते हुए कर्म हौमे वधाउंदे हन। जो मनुख अपनी वासना पूर्ति के लिए हरेक की चाकरी करता है वह परमात्मा की दरगाह नहीं पा सकता। मनमुख का चित्त परमात्मा की थां साख संबंधियों की सेवा विच लग्या रहिंदा है ते माया मोह दे विच खचित आवागमन के चक्कर विच पिया रहिंदा है। अजिहे मनमुख जो परमात्मा रूपी मालक नूं छड्ड के माया रूपी दासी की सेवा करते हैं उन्हां नूं निगुरे पशु समान भी कहा गया है। माया विच ग्रस्त होए प्राणियों की सेवा भी व्यर्थ है। परमात्मा की सेवा तो भाव मन नाम नूं मन विच वसाउणा है। यह सेवा चाकरी नाम वसे मन आए ते नाम विच पतीज होए गुरमुखां की सेवा भी है। नाम सिमरन के लिए गुरु ही मार्गदर्शन है तो गुरु की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। सतगुरु की सेवा के द्वारा मनुख के अंदर नाम का यकीन बजता है, चित्त विच नाम वसता है, मन के परम दूर होकर सच्चे परमात्मा विच लिव लगती है तो संसार वालों उपरामता बाहरी धूणियां तपाउण सरीरिक कष्ट तप के नाल आत्मिक जीवन की पछाण नहीं होंदी, ना ही भगती भाव उत्पन्न होंदा है। जो मनुख सतगुर के दिते शब्द का विचार नहीं करते वो अंतरीव ज्ञान तो वांझे रह जाते हैं। गुरु अमरदास जी ने बड़ी ही अपने अजिहे मनुखों के बारे वर्णन किया है। बिन सतगुर सेव जी के बंधना विच हौमे कर्म कमाए। इस तरह सतगुर की सेवा तो बिना जीव बंधन विच पिया स्वै केंद्रित दृष्टि के नाल कर्म करके आवागमन च पिया रहिंदा है। दूसरियां प्रति उसका व्यवहार फिक्का ते अज्ञानता वाला हो जाता है। प्रोफेसर रतन सिंह जग्गी ने भी गुरु की सेवा दो रूपों में दसी है, बाहरी रूप ते अंतरीव रूप। अंतरीव रूप के विच गुरु द्वारा दसे गए शब्द नूं श्रद्धापूर्वक ध्याना नाम जपना ते गुरु की सिक्ख्या ते चलना ही सेवा है। बाहरी रूप विच गुरु भगती ते गुरु प्रति तन मन ते धन नाल सेवा है। मानव सेवा परमात्मा की सेवा तो भाव साध संत अते संगत की सेवा भी है। आध्यात्मिक अनुभव तो भाव केवल सच की खोज नहीं है बल्कि सच्चा आचरण ते सच्चा व्यवहार भी है। गुरु साहिबान ने ज्ञान ते भगती के नाल नाल समाजिक सेवा नूं भी प्रमुख मन्निया है। मानवता प्रति प्रातृभाव का संकेत करदियां स्वै केंद्रित चेतना नूं सर्वोच्च दैवी चेतना विच केंद्रित करन दी लोड़ है। इस तरह नाम सिमरन के लिए निजी कोशिश की थां समूहिक रूप दे विच भगत जनां दे संग नूं विशेष महत्ता दिती गई है। साध जनां दी संगत ते सेवा नूं उत्तम मन्निया गया है। मनमुखां दी सेवा ते भगत जनां दी सेवा विच फर्क भी दस्सिया गया है। मनमुखां दी सेवा दुखदाई है पर भगत जनां दी सेवा आनंदमयी हुंदी है, क्योंकि अजिही सेवा द्वारा माया दे बंधन तो मुक्ति ते परमात्मा दा नाम सिमरन हुंदा है। इस विच कोई शक नहीं कि मानवता दी सेवा दा आदेश गुरबाणी विच स्पष्ट है, पर नाल इस गल दी चेतावनी भी है कि मायाग्रस्त लोगों की सेवा व्यर्थ है, क्योंकि अजिही सेवा का आध्यात्मिक विकास नाल कोई लाभ नहीं है। परमात्मा की सेवा केवल सिद्धांतिक पक्ष तो ही सेवा नहीं है बल्कि इसका व्यवहारिक पक्ष संगत की सेवा विच प्रतख है। भगत जनां दी चरनी लगना, दर्शन करना, तन मन अर्पण करना, सेवा करते हुए परमात्मा के गुण गायन करना ही अजिही सेवा है। क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि सेवा करने के लिए की जरूरी है। सिख धर्म जगत की सच्चाई नूं मनदा है तो जगत विच रह के साध संगत की सेवा करके गुरु के दसे शब्द नूं विचार के सुरत शब्द जोग नाल आध्यात्मिक अनुभव का रस्ता दसदा है।
ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਪਟ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਡਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀਸ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਪਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੋਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਜੁਗਤ ਸੁਰਤ, ਸ਼ਬਦ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ, ਮਿਠਾਸ, ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸਮਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ, ਅਡੋਲਤਾ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰੀਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।